गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? आपणे धोरण 9 में पाठ 10 गुरुत्वाकर्षण एनी अंदर आपणे छेल्ले चंद्र पर पदार्थनुं वजन छे ई जोयुं हतुं अने टोपडीमां तमने नीचे एक कोष्टक आप्युं छे गणतरीनुं, एमां आपणे किंमत मूकी, सूत्र आपणी पासे छे ज, एमां खाली किंमत मूको एटले तमे गणतरी करी शको। पण एनी करता पण अगत्यनी वात ई छे के चंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बळ जे छे ई पृथ्वी करता छठ्ठा भागनुं छे अने पृथ्वीनुं गुरुत्वाकर्षण बळ जे छे ई चंद्रना गुरुत्वाकर्षण बळ करता 6 गणुं वधारे छे। समजाय छे? चंद्रनुं गुरुत्वाकर्षण बळ पृथ्वीना गुरुत्वाकर्षण बळ करता छठ्ठा भागनुं छे अने पृथ्वीनुं गुरुत्वाकर्षण बळ चंद्रना गुरुत्वाकर्षण बळ करता 6 गणुं वधारे छे। तो आपणे चंद्र उपर कोई पदार्थनुं वजन छे ई जो आपणे शोधवुं होय तो आ एना माटेनुं सूत्र छे कि 1/6 गुण્યા तेनुं पृथ्वी पर वजन। अहीं किंमत मूको એટલે તમને खबर पड़ी जशे। दाखला तरीके के पृथ्वी पर वजन छे कोई पदार्थनुं 60 किलोग्राम, अहीं मूको 60 छेद उडाडो तो केटलुं आवशे? चंद्र उपर 10 न्यूटन, बरोबर। अहीं मूको 36 तो 6 न्यूटन आवशे। वजन छे ने एटला माटे, बरोबर। तो गुरुत्वाकर्षण बळ छे ई पृथ्वी उपर तो दरेक जग्याए सरखुं आपणे कहीए कि भाई अहींया नीचे आटलुं छे, उपर आटलुं लागशे, पण बीजा कोई ग्रह उपर जाओ तमे तो त्यां गुरुत्वाकर्षण बळ छे ई जुदुं होय छे, ज्यारे दळ छे ई अचळ होय छे एवुं आपणे गई काले कीधुं हतुं। हवे आजे आपणे नवो टॉपिक जोईए छीए धक्को अने दबाण। तो तमे नाना धोरणमां भणी गया छो त्यां कारण आवतुं होय के ऊंट के क्यांय सांभळ्युं होय, ऊंट छे ए रણનું વહાણ छे। ऊंट રણનું વહાણ छे। तो आमां आपणने ચોપડીમાં पण एम ज आप्युं छे। जुओ, तमे क्यारेय विचार्युं छे के ऊंट रણમાં सरळताथी केम दौड़ी शके छे? तो एना माटे एना शरीरनी अंदर एवा एवा अनुकूलनो थयेला छे के जे रણની गरम रेतीमां पण ई झड़पथी चाली अने दौड़ी पण शके छे। त्यार पछी एम कीधुं के सेनानी टेंक, तोप जे फोड़ता होय ने आर्मीना जवानो, एनी जे टेंक होय ने ई एनुं वजन 1000 टनथी पण वधारे होय छे। एक सतत गति करती चेन पर केवी रीते टकी शके छे? समझो, एना पૈડા एक चेननो पट्टो होय एनी उपर ज हाले, एना પૈડા सीधा जमीनने टच थता नथी। कोई बस के ट्रकना टायरो प्रमाणमां वधारे पહોળા केम होय छे? आ बधा प्रश्नो छे आपणी माटे। कापवा माटे वपराता ओजारोनी धार तीक्ष्ण केम होय छे? आ प्रश्नोनो जवाब जाणवा माटे तथा तेनी साथे संकळाયેલ घटनाओने समजवा माटे आपणे वस्तु पर एक चोक्कस दिशामां लागता चोख्खा बळ तथा एकम क्षेत्रफळ दीठ लागता बळ एटले के दबाण नी धारणा समजवी जरूरी है। तो चालो प्रवृत्ति में एक स्थिति आपणे एक जोईए कि भाई तमारे नोटिस बोर्ड पर के बुलेटिन बोर्ड पर कोई समाचार के कहीं तमे प्रोजेक्ट के एवं कहीं वधारानी जे माहिती देवानी होय एनो एक सरस मजानो चार्ट बनाव्यो अने एने तमारे नोटिस बोर्ड पर के बुलेटिन बोर्ड पर लगाड़वो छे। तो तमे शुं करशो? तो के एना माटे आपणी पासे आवी पीन आवे छे, खबर छे? आवी हवे शुं करशुं के आपणे अहींया चार्ट लगाड्यो, आ पीननुं माथुं पकड़ी अने एनी अणी छे ई बोर्डमां कूंचाड़शुं એટલે सरळताथी कूंची जाय छे। तो आमां एम ज कीधुं छे कि आकृतिमां दर्शाव्या प्रमाणे कोई बुलेटिन बोर्ड पर तमे एक चार्ट लगाववा ईच्छो छो। आ कार्य करवा माटे तमारे ड्रॉइंग पीनोने, आ जे पीन छे ई ड्रॉइंग पीन छे, अंगूठा वडे दबावी पड़शे। आ स्थितिमां तमे पीनना शीर्ष पर एटले के आ चपटो भाग छे एनी उपर सपाटीना क्षेत्रफळ पर बळ लगाडो छो। आ बळ बोर्डनी सपाटीने लंब रूपे, आ याद राखजो, एटले दबाण थाय, लंब रूपे बळ लागे छे। आ बळ पीननी अणी परना नाना क्षेत्रफळ उपर लागशे। बीजी स्थिति जोईए
જ્યારે તમે ઢીલી રેતી પર ઊભા હો, બરાબર, ક્યાંક આપણે દરિયા કિનારે ગયા અને રેતીમાં આપણે ઊભા રહ્યા તો તમારા પગ જોજો થોડાક ખૂંચી જશે અંદર. હવે આપણે બીજી પરિસ્થિતિ જોઈએ કે તમે પગના તળિયે મોટા ચોરસના લાકડાના જે પ્લાય આવે ને, ચપટા, એ લગાડી દો, બાંધી દો બૂટ સાથે કે સેન્ડલ સાથે. હવે ઊભા રહ્યો. ત્રીજી સ્થિતિ જોઈએ કે આપણે રેતી ઉપર ચતા સૂઈ જઈએ કે ઊંધા સૂઈ જઈએ. તો આપણે ઊભા હતા ત્યારે નીચે લાકડાની પ્લાય લગાડી ત્યારે અને ચતા કે ઊંધા સૂઈ ગયા ત્યારે કઈ સ્થિતિમાં આપણું શરીર છે કે પગ છે એ રેતીમાં ખૂંચી જાય છે? તો કે આપણે ઊભા હતા ત્યારે આપણા પગ છે એ રેતીમાં થોડાક ખૂંચી જાય છે. જ્યારે લાકડાના જે કટકા હતા પ્લાયના એ બાંધ્યા ત્યારે અને ચતા કે ઊંધા સૂતા ત્યારે આપણું શરીર છે એ રેતીમાં ખૂંચતું નથી. એનું કારણ શું? તો કે આપણે ઊભા છીએ ત્યારે આપણા પગના તળિયા છે ને એટલું જ ક્ષેત્રફળ છે, એટલે નાનું ક્ષેત્રફળ છે, એટલે બધું જ વજન છે એ તળિયા ઉપર આવશે, એટલે આપણા પગ છે એ રેતીમાં ખૂંચી જાય. જ્યારે આપણે લાકડાના કટકા બાંધ્યા એટલે શું થયું? ક્ષેત્રફળ વધ્યું, તો શું થયું? વજન છે એ વેચાઈ ગયું. એવી જ રીતે આપણે ચતા કે ઊંધા સૂતા ત્યારે પણ ક્ષેત્રફળ વધી જાય, એટલે શું થાય? વજન છે એ ઓછું થઈ જાય છે. ત્યાર પછી તમે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો કે વજન એ શિરોલંબ દિશામાં નીચે તરફ લાગતું બળ છે. આપણે પાઠ ભણ્યા ત્યારે કીધું જ હતું કે બળ છે, બરાબર, બળ છે એ હંમેશા વજન છે એ હંમેશા નીચેની તરફ શિરોલંબ દિશામાં જ લાગશે. ઉદાહરણ આપ્યું હતું ને તમે કે ડોલ પાણીની ભરીને જાઓ છો તો એ તમને વજનદાર ક્યાં લાગે છે? તો કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એની ઉપર લાગે એટલે એનું વજન છે એ વધારે લાગે છે. અહીં બળ રેતીની સપાટીને લંબ રૂપે લાગી રહ્યું છે. આપણે આમ ઊભા હોઈએ તો આપણે લંબ દિશામાં બળ લાગશે ને, શિરોલંબ દિશામાં, એટલા માટે એવું થાય છે. કોઈ વસ્તુની સપાટીને લંબ રૂપે લાગતા બળને થ્રસ્ટ એટલે કે ધક્કો કહે છે. આપણે લખીએ કોઈ વસ્તુની સપાટી પર લંબ રૂપે લાગતા બળને ધક્કો કહે છે. સમજાણું? શું કીધું? કોઈ વસ્તુની સપાટીને લંબ રૂપે લાગતા બળને ધક્કો કહે છે. જ્યારે તમે ઢીલી રેતી પર ઊભા હો ત્યારે આ બળ એટલે કે તમારા શરીરનું વજન, ખરેખર તો એ જ થાય ને, કારણ કે આપણા શરીર ઉપર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે એટલે એ નીચે તરફ જ ખેંચશે, એટલે લંબ દિશામાં થઈ ગયું. તમારા પગના ક્ષેત્રફળ જેટલા ક્ષેત્રફળ પર લાગી રહ્યું છે, આપણે પગના તળિયા છે એ તો નાના છે, તો એટલા ભાગમાં જ લાગે, એટલે ક્ષેત્રફળ ઘટ્યું તો બળનું મૂલ્ય વધ્યું, એટલે વજન છે એ વધારે થશે, એટલે પગના તળિયા છે એ રેતીમાં ખૂંચે છે, લાગી રહ્યું છે. જ્યારે તમે સૂઈ જાઓ છો ત્યારે આ જ બળ પૂરા શરીરના સંપર્ક ક્ષેત્રફળ, એટલે આપણું આખું શરીર છે એ ફેલાયેલું હોય ને, એટલે શું થાય? ક્ષેત્રફળની સપાટી છે એ વધી જાય છે, જે તમારા પગના ક્ષેત્રફળની સાપેક્ષે વધારે છે. આમ સમાન મૂલ્યનું બળ, જો પગ ઉપર એટલું જ બળ લાગતું હતું અને આપણે ચતા સૂતા હોય ત્યારે ગુરુત્વાકર્ષણ તો એટલું જ લાગવાનું છે ને, પણ શું કીધું? સમાન મૂલ્યનું બળ જુદા જુદા ક્ષેત્રફળો પર જુદા જુદો પ્રભાવ પાડે છે. આ સ્થિતિમાં થ્રસ્ટ એટલે કે ધક્કો સમાન જ રહે છે, પરંતુ તેનો પ્રભાવ જુદો જુદો હોય છે. આમ ધક્કાની અસર તે ક્ષેત્રફળ પર આધાર રાખે છે. એને આપણે લખી નાખીએ. ધક્કાની અસર કોના ઉપર આધાર રાખે છે? તો કે ક્ષેત્રફળ પર પદાર્થની સપાટીના, એમ લખીએ આપણે. ધક્કાની અસર પદાર્થની સપાટીના ક્ષેત્રફળ પર આધાર રાખે છે. સમજાણું? જેમ ક્ષેત્રફળ મોટું એમ ધક્કો ઓછો, જેમ ક્ષેત્રફળ નાનું એમ ધક્કો વધારે.
જે તેના પર લાગતું હોય છે. હવે તમે જો છરી હોય, છરી બરાબર, શાક સુધારવાની, એમાં એક બાજુ છે એકદમ તીક્ષ્ણ ધાર હશે ને, અને એક બાજુ છે એ સેજ સપાટી જાડી હશે. હવે આપણે કોઈ પણ એક શાકભાજી લઈએ, દાખલા તરીકે ટમેટું લઈએ, અને એને જે બાજુ ધાર નથી એ બાજુથી સુધારો, સુધારાશે નહીં? સુધારે. હવે જે બાજુ ધાર છે એ બાજુથી સુધારો તો તરત સુધારાઈ જાય છે. તો ભાઈ એવું કેમ? તો કે સપાટીનું ક્ષેત્રફળ જુદું જુદું છે. જે બાજુ ધાર છે ત્યાં ક્ષેત્રફળ ઓછું, એટલે તમે જરા કંઈ બળ લગાડશો એટલે તરત જ એ વસ્તુ છે એ કપાઈ જશે. જે બાજુ ઓછી ધાર છે ત્યાં તમે વધારે બળ લગાડશો તો પણ ખૂંચતું નથી. તમારે ખીલી છે, ખીલી, આને તમારે દિવાલમાં કે લાકડામાં ખૂંચાડવી છે, તો તમે આની ઉપર હથોડી મારશો તો એ આરામથી લાકડામાં કે દિવાલમાં ખૂંચી જશે. પણ હવે તમે અહીંયાથી હથોડી મારી એટલે કે આ ભાગ છે એ લાકડા તરફ કે દિવાલ તરફ રાખીને અહીંયાથી હથોડી મારો, ખૂંચશે? કોઈ દિવસ નહીં ખૂંચે. શું કામ? તો કે અહીંયા ક્ષેત્રફળ છે એ વધારે છે, ક્ષેત્રફળ વધુ, અહીંયા ક્ષેત્રફળ ઓછું. કોન હોય આપણી પાસે આઈસ્ક્રીમનો, એને તમે આમ ઊંધો મૂકી દો, આવી જ રીતે હોય કોન. આમ મારે ઊભો રાખવો છે તો રહી શકશે? નહીં રહી શકે. પણ હું એને આમ ઊભો રાખવો છે, સોરી, તો રહી શકે? હા. કેમ? તો કે અહીંયા નીચે સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધી ગયું છે, અહીંયા ઓછું છે, એટલે એ સરળતાથી વજન છે એ ખમી શકે છે. એટલે એની ઉપર જે ધક્કો લાગે છે શિરોલંબ દિશામાં તે, તો એના ઉપરથી આપણને દબાણ છે એની સમજૂતી આપી છે. તમે સૂતા હો તે સ્થિતિ કરતાં ઊભા હો ત્યારે રેતી પર ધક્કાની અસર વધુ હોય છે. શું કીધું? તમે સૂતા હો તે સ્થિતિ કરતાં ઊભા હો ત્યારે રેતી પર ધક્કાની અસર છે એ વધારે હોય છે, એટલે આપણા પગ છે એ ખૂંચી જાય છે. એકમ ક્ષેત્રફળ પર લાગતા ધક્કાને કહેવાય છે દબાણ. શું કીધું? એકમ ક્ષેત્રફળ પર લાગતા ધક્કાને દબાણ કહે છે. તો એનો અર્થ એવો થયો ને કે દબાણ બરાબર ધક્કો છેદમાં ક્ષેત્રફળ. આ ધક્કો એટલે શું? ખરેખર તો બળ જ છે ને. દબાણ બરાબર ધક્કો, ધક્કો એટલે બળ, બળના છેદમાં ક્ષેત્રફળ. તો એ તો આપણે દબાણ ભણ્યા ત્યારે આવ્યું હતું. તો હવે આનો આપણે એસઆઈ એકમ દેવો પડે. ધક્કો એટલે બળ, તો બળનો એસઆઈ એકમ શું? પહેલાં આપણે આને સંજ્ઞા સ્વરૂપે લખી નાખીએ. દબાણ એટલે પ્રેશર, પ્રેશરની સંજ્ઞા પી. ધક્કો એટલે બળ, બળની સંજ્ઞા એફ. ક્ષેત્રફળ એટલે એરિયા, એરિયા એટલે એ. ચાલો, બળનો એસઆઈ એકમ શું છે? બળનો એસઆઈ એકમ ન્યૂટન, અને એરિયા એટલે ક્ષેત્રફળનો એસઆઈ એકમ છે મીટરનો સ્ક્વેર. તો દબાણનો એસઆઈ એકમ શું થાય? ન્યૂટન પ્રતિ મીટરનો સ્ક્વેર, અથવા એને આપણે આમાંય લખીએ ન્યૂટન ગુણ્યા મીટરની -2 બરોબર છે? ચાલો, હવે આ દબાણ છે એનો એસઆઈ એકમ આપનાર હતા વૈજ્ઞાનિક બ્લેઝ પાસ્કલ. કોણ? બ્લેઝ પાસ્કલ. એટલે એના નામ ઉપરથી દબાણનો એકમ છે એ આપણે અહીંયા પાસ્કલ પણ લખી શકીએ. સંજ્ઞા સ્વરૂપે લખવું હોય તો કેપિટલ પી સ્મોલ એ, તો પાસ્કલ. બરોબર છે? તો એ નવો એકમ આવ્યો છે, એને યાદ રાખવાનો છે. જુદા જુદા ક્ષેત્રફળો પર લાગતા થ્રસ્ટની અસર સમજવા માટે આપણે પ્રવૃત્તિ છે એ પછી જોશું. તો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.
ધક્કો અને દબાણ છે એ વ્યવસ્થિત વાંચી સમજી વિડીયો જોઈ અને તૈયારી કરજો. બરાબર? થેન્ક યુ.